Hello students, today we have to start our one of the life process. It's about the cell division. In last period we have to just see in short about that life process cell division, in which we have to see that the life process like that of the digestion, respiration, excretion, it is also the most important for the living organism, and it's important for either maybe for the repairing of the different ruptured cells or damaged cells, to healing out the different wounds, as well as for the just production of new living organisms. Cell division is to be important. How to define that cell division is? Cell division means whenever the cells are to be divided, that cell divided either maybe into two parts or maybe just redivided. That means division of the cells when takes place, which we have to call it as a cell division. That cell division is to be takes place by the two ways. One of the way that's called as a mitosis, and second one is called as a meiosis. What is that mitosis and what is the meiosis? We have to see in detail now in this lesson. Again, as a detailed study of the mitosis and meiosis we have to see now, but before that, in short, what's the difference in between them and what is actually division of that mitosis and meiosis means? So about the mitosis, let's remember, when the mitosis type of cell division takes place, that time chromosome number remains same, means chromosomes are restored. Chromosome number restored means there is no change in chromosome takes place. But here in meiosis, what happens? Chromosome number reduced to half. क्रोमोझोम नंबर हाफ होतो मियोसिस मध्ये, आणि क्रोमोझोम नंबर जेवढे असेल सेल मध्ये तेवढे परत रिस्टोर होतात मायटोसिस मध्ये. अगेन about the mitosis that we see in last period, it takes place in a somatic cells. What is that somatic cells means? Somatic cells means the body cells and the stem cells. Body cells means from our head to our toes. That's all the cells are the somatic cells, which we have to call it as a body cells. Except in our body, that is the one of the cell which is responsible for the production of new living organism called as the germ cells, and in that germ cells meiosis type of cell division takes place. That's germ cells means what? Germ cells are nothing but the reproductive cells. That's in the form of sperms which are produced in the testes in men, and the egg cells, that is the production takes place in ovaries or in the female body. So in germ cells meiosis type of cell division takes place, and in somatic cells and stem cells mitosis type of cell division takes place. Again, in the meiosis, chromosome number reduced to half and chromosome numbers are to be restored in mitosis. So in general there are some of the other differentiative points, but here now in short, at the starting of this mitosis and meiosis, we have to remember something about that mitosis and meiosis. Now we have to start our first type of cell division, which is called as mitosis type of cell division. In that mitosis type of cell division, what happens and how does it take place? But before starting about the mitosis type of cell division, we have to answer some question that we have to be studied in our last year about the chromosomes. So before the cell division, we have to remember the cell doubles in chromosome number present in its nucleus. What happens here? See, before the cell division, what happens? The cell doubles. सेल डिव्हिजन होण्यापूर्वी सेल काय होतात? डबल होतात. सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोझोम नंबर. पेशी काय करतात? त्यांची काय डबल करतात? Cell doubles its chromosome number in the nucleus if
what it states, what is its meaning. Statement काय सांगितले, before the cell division that we see now, before that cell division, the cell doubles its chromosome number. Cell doubles its chromosome number. What it means, if the chromosome number is 2n, chromosome number किती असेल, 2n एवढा असेल कधी cell division होण्यापूर्वी, then it doubles, means how it becomes 4n. What it indicates, before the cell division, the cell doubles its chromosome number, and that double chromosome number takes place whenever the cells have the 2n chromosomes. Then the chromosome number after cell division becomes 4n. So it's just statement that you remember. So after that, the part that we see in last year, it's about the chromosome. Detailed study of the chromosome that we see. In that, as a question is to be asked for you, can you recall what is the shape of the chromosome? And just give the names to the different parts of the chromosome. So just observe, here the figure of the chromosome is to be shown. That figure, it shows which shaped structure. It is just dumbbell shaped structure. क्रोमोझोमचा आकार कसा असेल, डम्बेल शेप्ड असेल. Means the answer of that question is, the shape of the chromosome is dumbbell shaped structure, and the different names of that chromosome, that's part, the वेगवेगळ्या parts आपण नाव last year पाहिली होती. This part shown here, it's called as a PR. क्रोमोझोमची जी ही बाजू असेल त्याला काय म्हणतात, PR. Then here is the central point of the chromosome. In between that two are, which is called as centromere. Again here remember, this centromere is to be most important for the further part of the mitosis, as because it's a central point. Centromere हा काय असेल, क्रोमोझोमचा सेंट्रल पॉइंट, म्हणजे त्याला म्हणतात गुणसूत्र बिंदू. सेंट्रोमेर हा काय असेल, गुणसूत्र बिंदू. Just this part shown here, it's called as a QR. ही क्रोमोझोमची जी बाजू असेल ती कोणती असेल, QR, and this shown in this way, it's nothing but the DNA. So it's about the chromosome. लक्षात आलं, जे की लास्ट इयर आपण पाहिलं होतं क्रोमोझोम बद्दल. त्याचं स्ट्रक्चर जे की डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट्स आहेत. PR आहे, QR आहे, सेंट्रल पॉइंट सेंट्रोमियर आहे, आणि DNA स्ट्रक्चर शोन केलेले आहे. So about that chromosome, in short, a pair of each type of chromosome is present in a 2n condition. See here, whenever you write the 2n condition, when we write this 2n condition, what it says, in this 2n condition there are the pair of chromosomes. ह्या 2n condition मध्ये क्रोमोझोम संख्या कशी असेल, 2n म्हणजे पेअर ऑफ क्रोमोझोम असतील. क्रोमोझोम संख्या 2 असेल, क्रोमोझोमची एक पेअर असेल. In 2n condition, what we say, there are the one pair of the chromosome is to be seen, and whereas the condition is to be n. When you say the condition is to be n, what it says here is how many number of chromosomes is, that is the one chromosome. 2n condition असेल तर क्रोमोझोम ची काय होती, पेअर होती, जे की लास्ट आपण पाहिलं होतं. 2n कंडिशन मध्ये क्रोमोझोम्स पेअर मध्ये असतील, तर n कंडिशन मध्ये क्रोमोझोम सिंगल असतील. 2n मध्ये क्रोमोझोमची एक काय असेल, पेअर असेल, म्हणजे 2 क्रोमोझोम असतील, आणि n कंडिशन मध्ये क्रोमोझोम किती असतील, 1 असेल. and that's n कंडिशन क्रोमोझोम that we see here. आता n कंडिशन मधला म्हणजे तो सिंगल जो क्रोमोझोम असेल तो अशा प्रकारचा असेल. so in 2n condition there is a one pair of chromosome, and in n condition there is a single chromosome. That's we have to see here like this. So as the figure that we understand, its structure that we understand about that chromosome, why we have to see just its detailed study last year, and now we have to revise in short it's because of the chromosomes are the most important part for the cell division. Now we have to start about the mitosis type of cell division. First of all, in which cell that we said mitosis type of cell division is to be seen? In somatic cells, and in which cells? Stem cells. Mitosis type of cell division is to be seen, and this mitosis type of cell division is completed in the 2 main steps. हे जे mitosis type of cell division असेल, हे 2 स्टेप मध्ये कंप्लीट होईल.
Mitosis type of cell division means what? Is it the chromosome number reduced to half or remains same? ज्या सेल डिव्हिजन मध्ये क्रोमोझोम्सची संख्या हाफ न होता रिस्टोर केली जाते ते सेल डिव्हिजन कोणतं असेल? मायटोसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन, ज्यामध्ये क्रोमोझोमचं रिस्टोरेज केलं जाते आणि ते असेल मायटोसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन, जे होते दोन स्टेजेस मध्ये. त्या दोन स्टेजेस कोणकोणते असतील? मायटोसिसच्या फर्स्ट स्टेज दॅट्स कॉल्ड एज कॅरिओकायनेसिस. First stage which is called as karyokinesis and second one is called as cytokinesis. It is a basic part for the mitosis type of cell division. Mitosis type of cell division किती स्टेज मध्ये? मेन स्टेज किती असेल मायटोसिसच्या? दोन स्टेज. कोणकोणत्या? कॅरियोकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस. आता काय असते हे कॅरियोकायनेसिस? याला म्हणतात प्रकल विभाजन. लक्षात राहू द्या अर्थ. कॅरियोकायनेसिस म्हणजे काय असेल? प्रकल विभाजन. आणि सायटोकायनेसिस म्हणजे असेल परिकल विभाजन. डिव्हिजन आहे. मायटोसिस कंप्लीट होते दोन मेन स्टेप्स मध्ये. कॅरियोकायनेसिस म्हणजे प्रकल विभाजन आणि सायटोकायनेसिस म्हणजे परिकल विभाजन. These are the two main steps of mitosis, and again we have to just define that word about the karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, it means nuclear division. Karyokinesis म्हणजे सेलचं कुठल्या पार्टचं डिव्हिजन असेल? बघा, अत्यंत महत्त्वाचा पार्ट असेल हा. आपल्याला मायटोसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन पाहिजे, पेशी विभाजन पाहिजे, जे की दोन मेन स्टेप मध्ये कंप्लीट होईल. कॅरियोकायनेसिस ह्या स्टेप मध्ये डिव्हिजन कोणाचं होईल? न्यूक्लियसचं होईल. अगेन जस्ट एव्हरी पार्ट ऑफ द सेल दॅट वी नो, बट इन द सेंट्रल पार्ट दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट which just take part in the cell division, that is the nucleus, and that nuclear division means which division? That's we call it is a karyokinesis. सेलच्या ज्यावेळी न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होईल ते डिव्हिजन म्हणजे कोणतं असेल? कॅरियोकायनेसिस. म्हणजे ते कोणतं असेल? न्यूक्लियर डिव्हिजन. अँड सेकंड वन दॅट सायटोकायनेसिस, इट्स मीन्स सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन. जस्ट रिमाइंड, आपली जी सेल होती, सेलच्या आत तो न्यूक्लियस होता आणि न्यूक्लियसच्या बाहेर आणि सेल मेम्ब्रेनच्या मध्ये सायटोप्लाझम होता आणि त्या सायटोप्लाझम मध्ये वेगवेगळे सेल ऑर्गेनेल होते. त्या सेल ऑर्गेनेलच्या आत जो सायटोप्लाझम होता त्या सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होणं म्हणजे ते कोणतं डिव्हिजन असेल? सायटोकायनेसिस. लक्षात येते? मायटोसिस टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन टेक्स प्लेस इन मेन टू स्टेप्स. ह्या मुख्य दोन स्टेप आहेत, कारण आपल्याला परत पुढे आणखी त्याच्या सब स्टेप्स पाहिजेत. पण मेन स्टेप कोणत्या? Karyokinesis and cytokinesis. What is the karyokinesis means? It's a nuclear division, and cytokinesis means cytoplasmic division. Now we start this karyokinesis. आता आपल्याला स्टार्ट करायचे karyokinesis. About that karyokinesis, which is nothing but the nuclear division, which is to be again further takes place in 4 steps. आता आपल्याला शिकायचं कोणतं डिव्हिजन आहे? कॅरियोकायनेसिस, जे की डिव्हिजन कोणाचं असेल? न्यूक्लियसचं डिव्हिजन असेल. हे कंप्लीट होईल 4 स्टेप्स मध्ये आणि त्या 4 स्टेप्स असतील. फर्स्ट स्टेप असेल प्रोफेज, सेकंड असेल मेटाफेज, थर्ड असेल एनाफेज आणि फोर्थ असेल टिलोफेज. ह्या असतील 4 स्टेप्स कोणाच्या? कॅरियोकायनेसिसच्या. त्याच्या अगोदर काय सांगितलंय? मायटोसिस किती स्टेप मध्ये कंप्लीट होणार? 2 स्टेप मध्ये. कोणकोणत्या? कॅरियोकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस. नंतर आपण स्टार्ट केलं कोणतं डिव्हिजन? कॅरियोकायनेसिस, जे की कंप्लीट होईल किती स्टेप मध्ये? 4 स्टेप मध्ये. कोणकोणत्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase.
प्रोफेज ही असेल पूर्वावस्था, सेल डिव्हिजनची पूर्वावस्था म्हणजे कोणती? प्रोफेज. मेटाफेज म्हणजे मध्यावस्था, एनाफेज म्हणजे पश्चावस्था आणि टिलोफेज म्हणजे अंत्यावस्था. 4 अवस्था, 4 स्टेप्स असतील कॅरिओकायनेसिसच्या. कोणकोणत्या? प्रोफेज म्हणजे कोणती सांगितली? पूर्वावस्था. मेटाफेज म्हणजे मध्यावस्था, एनाफेज म्हणजे पश्चावस्था आणि टिलोफेज म्हणजे अंत्यावस्था. ह्या असतील 4 स्टेप्स कॅरिओकायनेसिसच्या. सो नाउ अबाउट द प्रोफेज. अबाउट द प्रोफेज दॅट्स वी सी हिअर. आता थोडंसं आपल्याला इमॅजिन करायचंय की आपल्या समोर काय असेल? सेल आहे. सेल असेल. मग आता हा सेलच्या आत असणारा तो कोणता पार्ट असतो? सेलच्या आत असणारा हा न्यूक्लियस. आणि हे असेल सेलचं बाहेरचं काय? सेल मेम्ब्रेन. एका फिगरची नावं दिलेत, कंटिन्यू तेच नाव आपल्याला पुढे कंटिन्यू करायचे. बघा, इमॅजिन करायचं ही असेल आपली सेल. सेलच्या आतला हा न्यूक्लियस जो भाग घेणार सेल डिव्हिजन मध्ये, कोणत्या? कॅरिओकायनेसिस मध्ये. आता हा न्यूक्लियस आणि त्याच्या बाहेरचं सेल मेम्ब्रेन आहे. सो जस्ट हिअर आर द पार्ट्स दॅट शोन ॲज अ सेंट्रिओल. इट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोझोम्स अँड न्यूक्लिओलस. बघा, हे अत्यंत महत्त्वाचे पार्ट, कारण हे जर नाव लक्षात आलं आपल्याला पूर्ण मायटोसिस सेल डिव्हिजन लक्षात घ्यायला सोपं जाईल. का? कारण आपल्याला क्वेश्चन असेल काही वेळा 3 मार्क्ससाठी, काही वेळा 5 मार्क्ससाठी प्रश्न विचारला जातो. एक्सप्लेन द मायटोसिस इन डिटेल. So for that every figure, every description must be important, and that we write at that time if you have to understand it clearly. जर आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर झाली तर आपल्याला ते लिहिणं सोपं जाईल. तर बेसिक सांगितलेले मायटोसिसचं जे की ह्या 4 फेजेस असतील कॅरिओकायनेसिसच्या, ज्यामध्ये होईल आता न्यूक्लियसचं डिव्हिजन. म्हणजे आपल्या समोर येणं आवश्यक की न्यूक्लियसचा पार्ट आहे. आपली सेल असते, सेलच्या आतला तो न्यूक्लियस आहे ज्याचं की आता डिव्हिजन होणार आहे. सो हिअर इमॅजिन इट्स अवर सेल, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन. पहिल्या फिगर मध्ये सेल दाखवलेली आहे, सेल मेम्ब्रेन दाखवलेला आहे, आतला न्यूक्लियस दाखवलेला आहे. बट द न्यू नेम दॅट्स वी हॅव राईट हिअर, इट्स अबाउट द सेंट्रिओल. एक नवीन नाव या ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे जे की आपल्याला आतापर्यंत आपण नव्हतं ऐकलं. दॅट्स अबाउट द सेंट्रिओल. सेंट्रिओल म्हणजे तारा केंद्र. सेंट्रिओल म्हणजे काय असेल? तारा केंद्र. ॲज इफ यू टू वॉन्ट टू डिफाईन दॅट सेंट्रिओल मीन्स व्हॉट अँड व्हॉट इज इट्स इम्पॉर्टन्स, व्हॉट इज इट्स फंक्शन. आता सेंट्रिओलचा काम काय असेल आणि ते कुठं असते याच्याबद्दल जर विचार केला, दॅट सेंट्रिओल इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू रिमेंबर इट्स फाउंड ओनली इन ॲनिमल सेल. तो सेंट्रिओल जो असेल तो कुठल्या सेलमध्ये असेल? ॲनिमल सेलमध्ये असेल. अँड इट इज द पेअर्ड ऑर्गॅनेल. कसलं ऑर्गॅनेल असेल? सियर दाखवले द पेअर्ड. इट इज अ पेअर्ड ऑर्गॅनेल. हा जो असेल हा पेअर्ड ऑर्गॅनेल आहे. दॅट्स अ सेंट्रिओल. हे काय असतील? सेंट्रिओल आहे. हे आहे तारा केंद्र. इट इज जस्ट प्रेझेंट नियर द न्यूक्लियस. हे कुठं प्रेझेंट असणार? तो पार्ट आहे सेलचा. इट इज अगेन रिमेंबर इट इज जस्ट प्रेझेंट इन द ॲनिमल सेल. अँड जस्ट इफ you want to just define that centriole means it is a paired cell organelle typically just located together near the nucleus. हे paired cell organelle असेल आणि सर्वसाधारणपणे ते न्यूक्लियसच्या जवळ त्याचं लोकेशन असेल. सेंट्रिओल म्हणजे कोण? तारा केंद्र. and that centriole is to be located near the nucleus. It is the paired organelle called as a centriole. बाकीचे पार्ट तर आपल्याला माहिती आहेत सेलचे दाखवलेले. बघा, सेल मेम्ब्रेन आहे. सेंट्रिओल म्हणजे आता सांगितला अर्थ, तो म्हणजे काय असेल? तारा केंद्र, जो की पेअर्ड सेल ऑर्गॅनेल आहे जो न्यूक्लियसच्या जवळ असेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हे आहे केंद्रकीय आवरण. That's a nuclear membrane. Inside that nuclear membrane there are the presence of chromosomes and it's a nucleolus present inside the nucleus. ही आहे केंद्रकी. न्यूक्लिओलस आहे. हा पूर्ण आपला काय झाला? न्यूक्लियस. आणि इथं असणार हा काय असेल? न्यूक्लिओलस. म्हणजे हे असेल केंद्रकी. तर हे झाले मेन पार्ट्स आपल्याला जे की पुढे कंटिन्यू आपल्याला फिगर मध्ये येतील, डिस्क्रिप्शन मध्ये येतील. बघा आता
Just we have to say the karyokinesis takes place in how many steps? 4 steps. In that we start about the which phase called as the prophase. Here see, we have to draw the two figures of the prophase as early prophase and late prophase. Why we have to just draw that two figures? It's because of it is the starting stage of the cell division. Cell division ची starting stage आहे. आता starting stage कशी असते आणि त्या प्रोफेज मध्ये त्याच्यात काय काय बदल होतो ते आपल्याला लक्षात त्या फिगर वरून. बघा आता अबाउट द प्रोफेज. So just up to now, as a basic introduction of the mitosis that we completed, about the early prophase and the late prophase that we see here. In prophase, बघा आता प्रोफेज मध्ये काय काय होईल. फर्स्ट पार्ट, आता जे काही आपण स्टार्टिंगला सांगितले, हा इन द स्टार्टिंग दॅट्स वी सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. इनसाइड द सेल देयर इज अ थ्रेड लाइक क्रोमोझोम दॅट वी सी. सुरुवातीला थ्रेड सारखे क्रोमोझोम दिसायलेत. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे, सेंट्रिओल आहे, सेल मेम्ब्रेन आहे, न्यूक्लिओलस आहे. आता अर्ली प्रोफेज मध्ये आणि लेट प्रोफेज मध्ये काय फरक असेल बघा. इन प्रोफेज व्हॉट स्टार्टेड कंडेन्सेशन ऑफ द बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोझोम स्टार्ट्स. बघा तिथं अर्ली प्रोफेज मध्ये काय क्रोमोझोमचे थिन थ्रेड लाइक आहेत. ह्यांचं हळूहळू काय सुरू झालं. इन प्रोफेज व्हॉट हॅपन्स. आता काही गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या प्रोफेज मध्ये. कोणकोणते चेंजेस होणार सेल मध्ये, सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये. तर स्टार्टिंगला जे क्रोमोझोम्स असतात ते कसे असतात, थिन आणि थ्रेड लाइक, अत्यंत तंतुमय असतात, धाग्यासारखे असतात, जे की आपल्याला सहजासहजी दिसत नाहीत. सो इन प्रोफेज व्हॉट प्रोसेस स्टार्टेड. इन प्रोफेज द थिन थ्रेड लाइक क्रोमोझोम स्टार्ट्स टू कंडेन्स. पहिली गोष्ट कोणती झाली क्रोमोझोम्स बद्दलची, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोझोम्स स्टार्ट्स टू कंडेन्स. आता कंडेन्सेशन होतात म्हणजे त्याचे काय होतात, त्याच्या हळूहळू घड्या पडू लागतात. कळतंय. क्रोमोझोम्स हळूहळू जे की थिन थ्रेड सारखे होते दॅट स्टार्ट्स टू फोल्डेड दॅट वी से और कंडेन्सेशन स्टार्टेड. and as the condensation started they become short and thick. see here पहिला थिन थ्रेड लाइक होते, अर्ली प्रोफेज मध्ये थिन थ्रेड लाइक होते. त्यांचं काय झालं, क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन स्टार्ट झालं. ह्या कंडेन्सेशन क्रोमोझोमचं झाल्यामुळे पुढे काय झालं बदल, हे क्रोमोझोम्स थिक झाले आणि शॉर्ट झाले. क्रोमोझोम्स कसे झाले का, थिक आणि शॉर्ट. अगोदर थिन होते, थ्रेड लाइक होते, पण त्याचं कंडेन्सेशन झालं आणि कंडेन्सेशन झाल्यामुळे हे क्रोमोझोम्स कसे झाले, थिक अँड शॉर्ट. Just due to the condensation, chromosome becomes thick and short and they starts to appear along with their pairs of sister chromatids. Again one more new word. पहिले नवीन शब्द आता परत आला. आता हा जो पार्ट दाखवलेला आहे, this part is to be called as the sister chromatids. सिस्टर क्रोमॅटिड्स म्हणजे अर्ध गुणसूत्र जोडी. हा जो भाग दिसतोय ना वरचा किंवा हा खालचा असेल, ही यांना म्हणतात सिस्टर क्रोमॅटिड्स. म्हणजेच काय असेल, अर्ध गुणसूत्र जोडी आहे का. हा भाग असेल किंवा हा असेल किंवा हा असेल, हे म्हणजे काय झाले, सिस्टर क्रोमॅटिड्स. कळतंय. हे सिस्टर क्रोमॅटिड्स कधी झाले तयार, ह्या थिन थ्रेड लाइक क्रोमोझोम्सचं काय स्टार्ट झालं, कंडेन्सेशन. कंडेन्सेशन झाल्यामुळे ते क्रोमोझोम कसे बनले, थिक आणि शॉर्ट. आणि ते दिसू लागले. अगोदर दिसत नव्हते, ॲपियर नव्हते होत, कारण एवढेच आपली सेलच मायक्रोस्कोपिक. सेलच्या आतला तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियसच्या आतले ते क्रोमोझोम्स. सो जस्ट दे आर नॉट इझिली ॲपियर. बट when they starts to condense in prophase they become short and thick and then they appears to be stars कशासोबत, along with their sister chromatids. सिस्टर क्रोमॅटिड्स सोबत ते दिसू लागतात. कोणत्या फेज मध्ये, सिस्टर क्रोमॅटिड्स सोबत दिसू लागतात इन प्रोफेज. देन हा बघा आता कशात बदल झाला, क्रोमोझोम्स मध्ये बदल झाला. झाला बदल, थिन थ्रेड लाइक शॉर्ट आणि थिक झाले आणि ॲपियर होऊ लागले कोणासोबत, सिस्टर क्रोमॅटिड्स सोबत. आता ह्याच्यानंतर आणखी नेक्स्ट चेंज काय होतो त्या क्रोमोझोम्स त्या सेल डिव्हिजन मध्ये, प्रोफेज मध्ये. देन सेंट्रिओल ड्युप्लिकेट. आता सेंट्रिओल बद्दल मी सांगितलेले.
centriole, it is the paired part of the cell which is to be near to the nucleus and it's most important in the cell division. तो मदत करतो कोणत्या प्रोसेसमध्ये? सेल डिव्हिजन मध्ये. बघा आतापर्यंत आपल्याला तो पार्ट नव्हता गेला पण तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे सेल डिव्हिजन मध्ये. तो सेंट्रिओल, दॅट सेंट्रिओल ड्युप्लिकेट्स. त्या सेंट्रिओलचं काय होते? ड्युप्लिकेशन होते, तो द्विगुणित होतो. सेंट्रिओलचं काय होते? ड्युप्लिकेशन होते अँड each centriole moves opposite poles of the cell. आणि बघा इथे दाखवले सेंट्रिओल आहेत, त्याचं प्रोफेज चालू झालेली फेज ज्यामध्ये सेंट्रिओल मध्ये बदल काय झाला? दिस सेंट्रिओल ड्युप्लिकेट्स, द्विगुणित झालाय अँड देन दिस स्टार्ट्स टू मूव्ह. इथं जवळ दाखवला, इथे एकमेकांपासून दूर गेलेला आहे. दॅट सेंट्रिओल ड्युप्लिकेट्स and moves opposite poles of the cell. कुठे गेला तो आता? सेंट्रिओल कुठे जाऊ लागले? इथं बघा, इथे दाखवताना जवळ आहे पण हे moves to the opposite poles of the cell. सेलच्या अपोजिट पोल्सला चाललेले. प्रोफेज मध्ये काय बदल झाला? क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन झालं. क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन झाल्यामुळे ते शॉर्ट झाले, थिक झाले आणि ॲपियर होऊ लागले. कोणासोबत? त्यांच्या सिस्टर क्रोमॅटिड सोबत. ते सिस्टर क्रोमॅटिड सोबत ॲपियर झाले. त्याचबरोबर ड्युप्लिकेशन कोणाचं झालं? सेंट्रिओल ड्युप्लिकेट झाला अँड देन इट स्टार्ट्स टू मूव्ह ॲट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल. सेलच्या अपोजिट पोलला ते मूव्ह होऊ लागले, दूर एकमेकांपासून ते सेंट्रिओल जाऊ लागले. अँड वन मोर थिंग दॅट स्टार्टेड अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बघा इथं कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दाखवलाय. इथं हा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट नाही. दॅट मीन्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर. म्हणजे कोणाकोणात बदल होतील? बघा अत्यंत महत्वाची प्रोफेज, कारण हा पार्ट आपल्याला नवीन आहे. वेळ जितका लागेल तितका लागला तरी काही नाही, पण ते समजणं आवश्यक आहे. कुठं बदल झाला? थिन थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स काय होऊ लागले? कंडेन्स होऊ लागले. कंडेन्सेशन झाल्यामुळं शॉर्ट झाले, थिक झाले आणि ॲपियर होऊ लागले. कोणासोबत? त्यांच्या सिस्टर क्रोमॅटिड सोबत. देन अबाउट द सेंट्रिओल. सेंट्रिओल ड्युप्लिकेट्स, इट स्टार्ट्स टू मूव्ह ॲट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल. सेलच्या अपोजिट पोलला मुवमेंट सुरू झाली कुणाची? सेंट्रिओलची. आणि तिसरा चेंज झाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मध्ये. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन also starts to disappear in a prophase. प्रोफेज मध्ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेनचं डिसअपिअरन्स स्टार्ट होते. सुरू होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपिअर व्हायला कोणत्या फेज मध्ये? प्रोफेज मध्ये. सो इट्स अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ कॅरिओकायनेसिस. लक्षात आले? नाउ यू हॅव टू सी अबाउट द सेकंड फेज विच इज कॉल्ड ॲज मेटाफेज. आता मेटाफेज मध्ये काय होईल? जी की मध्य अवस्था असेल. इन मेटाफेज आता जे कंटिन्यू झालं प्रोफेज मध्ये तेच पुढे आपल्याला पाहायचंय. न्यूक्लियर मेम्ब्रेनचं डिसअपिअरन्स स्टार्ट झालं होतं स्टार्ट. आता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपिअर होईल. बघा तिथं हा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपिअर झाला. कशामध्ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेनचं कंप्लीट डिसअपिअरन्स झालं. कशामध्ये? मेटाफेज मध्ये. पहिला चेंज मेटाफेज मधला काय झाला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपिअर्स अँड क्रोमोझोम्स complete their condensation and clearly visible with their sister chromatids. बघा तिथे मग दोन गोष्टी सांगितल्या. एक तर पहिलं काय सांगितलं? कोणाचं डिसअपिअरन्स झालं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपिअर झाले. दाखवलं का आपण? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही दाखवला कारण तो डिसअपिअर झाला. दुसरं काय झालं? आफ्टर द डिसअपिअरन्स ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमोझोम्स, these chromosomes along with their sister chromatids completely appear. म्हणजे इथं जी प्रोसेस स्टार्ट झाली होती कोणती? अपीअरन्सची. क्रोमोझोम दिसण्याची जी प्रक्रिया सुरू झाली ती तिथं कंप्लीट झाली. क्रोमोझोम्स appears along with their sister chromatids. म्हणजे एक तर बदल कोणात झाला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपिअर झाला. दुसरा बदल काय झाला? ह्या क्रोमोझोम्सचं जे कंडेन्सेशन होतं ते कंप्लीट झालं आणि कंडेन्सेशन कंप्लीट झाल्यानंतर हे क्रोमोझोम्स त्यांच्या सिस्टर क्रोमॅटिड सोबत
ह्या सिस्टर क्रोमॅटिड सोबत अपीयर झाले 2 चेंजेस. देन ऑल द क्रोमोझोम्स, आता तिसरा मग बदल काय झाला? ऑल दीज क्रोमोझोम्स आर अरेंज्ड, बघा इकडे आता फरक. ऑल दीज क्रोमोझोम्स आर अरेंज्ड इन इक्विटोरियल प्लेन. इक्विटोरियल प्लेन हे सगळे जे क्रोमोझोम्स असतील, आपण इथे 4च दाखवले. इन जनरल in human body cells there are the 46 chromosomes, that means 23 pair of chromosomes, but to better understanding that figure you have to draw only 4 chromosomes. इथे आपण फक्त 4च क्रोमोझोम्स काढले. ऍक्च्युअली आपल्या बॉडी सेल्स मध्ये किती क्रोमोझोम्स असतील? 46. आणि किती पेअर्स आहेत? 23 पेअर्स आहेत. That chromosomes are arranged parallel to equatorial plane. What is the equatorial plane? It's a central plane. बघा इथं सेंट्रल प्लेन आहे सेलची. सेंट्रल म्हणजे जे आपण विषुववृत्तीय प्लेन, विषुववृत्तीय प्रतल म्हणू शकतो. दीज क्रोमोझोम्स आर अरेंज्ड पॅरलल टू इक्विटोरियल प्लेन. हे सगळे एकमेकांना कसे पॅरलल आहेत, पण कुठं पॅरलल आहेत? ऍट इट्स इक्विटोरियल प्लेन, दॅट्स मीन्स सेंट्रल प्लेन. तिसरा बदल काय झाला मग मेटाफेज मध्ये? क्रोमोझोम्सची अरेंजमेंट कशी आहे? ऑल दीज क्रोमोझोम्स आर arranged parallel to equatorial plane or the central plane. It's the third change. And last one is that is the special type of flexible protein fibers. बघा इथं ही जे डॉटेड स्ट्रक्चर दाखवले, that's nothing but the spindle fibers. त्यांना काय म्हणतात? स्पिंडल फायबर्स म्हणजे तूर्कतंतू. स्पिंडल फायबर्स म्हणजे काय असतील? तूर्कतंतू. हे कधी तयार झाले? क्रोमोझोमची अरेंजमेंट कशी आहे? पॅरलल टू इक्विटोरियल प्लेन. अँड देन द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन ॲज अ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फायबर्स कॉल्ड ॲज अ स्पिंडल फायबर्स आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोझोम अँड बोथ सेंट्रिओल्स.